just I am reading out the names of the judges. They were from all over India and stalwarts of their field. So I am just telling you the names, those who were here. In cultural procession, Dr. Deepak Mishra, Dr. Rekha Mukherjee, and Dr. Nitin Goyal were there. In musical events, Mr. Naresh Malhotra, Mr. Narhari Vats, Ms. Vidwan Ravi Kumar was there. In folk orchestra and other events, Ms. Gayatri Prasad, Ms. Rekha Mukherjee, and Ms. Guru Saran Singh, they were there and they judged the Western event. In folk dance and classical dance, Dr. Deepak Mishra, Mrs. Vani Rajmohan. Vani Rajmohan is one of the eminent dancers of India, and she comes from the fourth generation of the Devyasi family and wonderful presentation. She was also one of the judges. So we are really blessed by her presence. And Ms. Mallika Pandit, she is one of the best dancers of Haryana, and she has won several awards. So she was also with us. In play, Mr. Pradeep Patgari from Assam, he was with us. Mr. Sanjeev Hasim, he is the Director of Youth Affairs, Haryana government. He was with us and he judged the team. And Mr. Mike Madhu. Mike Madhu is here only. And are you here, Mr. Mike Madhu? He was just now, he was with us. So if you are here, please come up on the stage and collect your memento. He is dedicated to mine. So that's why he added this terminology mine in his name as Mine Madhu. So he was here, he will be somewhere. Okay. So then, Quiz Master was Professor Joy Mukherjee, Dr. Ruji Patel from Surat, and Hitendra Goyal from Rajasthan, they were the judge. And in Fine Arts, Dr. Praveen Sharma, Sri Vipin Kumar, Sri Jai Prakash Tripathi, they all were the judges of Fine Arts. So, as they are not here because they were supposed to attend another festival, this time there are 8 festivals going on, and one festival is going on in Kashmir. So they rest there. So on behalf of them, I accept all the mementos, and I promise to the Vice Chancellor and the organizing committee, they will be sent to them with the post. Thank you so much. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ 28 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ
managers of Gulbarga University to please come on the stage. Thank you to all the managers of various universities. Memories are like antiques. मैडम इधर बच जाइए सर मैडम विकेट तो 30-second while is it possible? But if you love me a lot, then it's possible. I got a touch of love from Gulbarga. I need your claps only. So 10 minutes I need to give. Okay. Mind means without any dialogue to express the theme, it's called mind. So मेरा हाथ में माइक के बिना कुछ नहीं है, but I will show you some illusion and I'll leave. Okay? Are you ready? Thank you, Mahamadu, for accepting our request and for a wonderful donation. So now we are student and participants. You should know that who were the judges. I will request Madam Dr. Vani. She is the fourth generation of her family to perform a dance. Today is very good here. And
I'm going to sing in dance Krishna Devine Garu. ಕೊನೆಯಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to the operator of City Priya Hotel who has served us for 5 days. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂದು 5 ದಿನ ಕಾಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 36ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಯುವಜನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ 4 ಹಾಗೂ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಶ್ರೀ ನಾಯಕ ಕಟ್ಕೋಟಿ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಮೈತ್ರಿ ಅವರು, ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗ, ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ, ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಪತ್ ಅವರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯಲಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಶೇಖರಗಿಟ್ಟಿಯವರು ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಬರಲಾರಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿವು ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಯುವರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, nothing will limit for the achievement of the excellence. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಪತ್ತು. So these are the occasions for you, these are the opportunities for you. Try to realize and understand your own hidden talent. Try to explore yourself, try to connect yourself with your energy so that you can achieve the excellence in your future career. ಬಹಳ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಯುವಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 36ನೇ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ that have been participated. If I'm right, observer has told me that the maximum number of teams participated in the earlier games were only 17. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು 17 ಮಾತ್ರ. ಈ 36ನೇ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಭಾಗದ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 28. That's a record which has been really captured. Thanks to you and also all the participant teams which are eagerly they have taken part in this. And on behalf of the Gulbarga University, I congratulate them and also thank all the universities. ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಥಿಯೇಟರ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರುವಂಥ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀಸ್ ಶಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಇರ್ಬೋದು. ವಿವಿಧ ಸಂದೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತೀಡಿ ಈ 5 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ರಿಯಲಿ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. All the participants who could really send a great message to the society through your varieties of the cultural programs. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ವರ್ಷ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 3 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರಥಮ 5 ತಂಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ಲೇಸ್, ಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ತಂಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ the students who becomes or the teams who becomes eligible to participate in the All India the National Youth Festival is only the first, second and the third place. This is the kind of information I like to present. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾವಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. We do not know, we have done our best. The organizing team of the university, right from all the staff, guest faculty, research students, PG students, and non-teaching staff. It is the all entire team efforts which would able to make us, unable to make us this event a grand success. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಉಳಿದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. Please carry the good message out of this event. Rest all you leave to us so that we will make some more efforts in the next event to come to look into all the issues and make each one of it a grand success. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ, ತಾಳ್ಮೆ, discipline, commitment and patience. They are the most 3 important characters. Each one of you has to follow it. Each one of us has to follow it. ಈ 3 ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು, ಗುಣಗಳನ್ನು ತಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. The excellent personality can be built if each one of you have these 3 characters. That is the discipline, commitment and the peace. I don't want to go for the explanation of it. I hope each one of you have experienced these 3 characters which really makes us a great personality. ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಯುಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಆಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ದಾಖಲೆ 36ನೇ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಘದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. All 5 days really, each bit of the cultural programs have been well published, prepared and then exposed to various media, print and electronic. I thank each one of you for this great opportunity given to Bloomberg University. Let me thank the dignitaries of the Novel program and also the Humanity program for having joined us on this great event. Thank you very much. ಸೂಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಐಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂಥ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಡಿ ಮೆಟ್ಟಿದೇನಿ and also Professor Anand Naik. Please come on the stage. I delicately observe that. Professor Srini, please come in with the letter. Member of the technical committee. Thank you very much. For any festival, it is really very difficult to do the calculation of results and finalize the result. And these 3 fellows, they walked from yesterday morning, they started at 8 up to 12 or night, and in this morning
Till now, they were working. So on behalf of AIU and University of Gulbarga, we congratulate him and we thank him. Thank you so much. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. 36ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಿನೋತ್ಸವ 2022-23 ಸಭಾಗಮ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ AIU ಇಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಕ್ಯರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಅಂತ ಆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ತದನಂತರ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡೀ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನನಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಈ ಬೃಹತ್ ಗುಲ್ಬಸ್ 2023 ಆಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಘದ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಕಜ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಶೆಖರ್ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಆಂಡಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗೇಶ್ ಡಿ ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಭೆ ಒಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಆದಂಥ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಾಗಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯುವಜನೋತ್ಸವದ ಡೇಟು ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಜನೋತ್ಸವದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಬೆನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಗುಜರಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜನರಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಯುವಜನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಎಂಥ ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ 36ನೇ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಯುವಜನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Professor Pal Lakendra, Professor Journalism and Mass Communication, Department of Banaras Hindu University. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಫುಲ್ಫೆಸ್ಟ್ 2023 ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಶರಣಪ್ಪ KS ಇವರು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಫೈಲನ್ನು ಮೊದಲು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀ ದತ್ತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಕಾಯದ ಲೀಡರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಫುಲ್ಫೆಸ್ಟ್ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ತಮ್ಮ ತನುಮನದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಡಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ರೇಷ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಫೆಸ್ಟ್ 22-23 ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು, ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ತಂಡದ ಸಹಕಾರದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಫೆಸ್ಟ್ 22-23 ಯೋಜನೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ಉಪಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಗುರುಫೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲು ನಾವು ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತಂಡದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಫೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅದ್ದೂರಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಈ ದಿನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 5 ದಿನಗಳ ಈ ಗುರುಫೆಸ್ಟ್ 22-23 ಯುವಜನೋತ್ಸವದ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ
ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಗುಲ್ಫೆಸ್ಟ್ 22-23 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನದಾರದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯೋಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುಲ್ಫೆಸ್ಟ್ 22-26 ಯೋಜನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯದಂತೆ ತುಂಬ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂಥ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫೈರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ 5 ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.